media's impact on adolescent mental health. আচ্ছা, সাভার 18 July 2020, reported by Abdullah, senior reporter, The Daily Star. Right. We are live in a modern and technological world. We are living, okay. We are not live. We are living in a modern and technological world. Then put a full stop. Then start our next sentence. Start the next sentence. So we cannot think a day without technology. As a result, the uses of technology has been increasing day by day. Slowly, we have been entering the world of social media, the social media world. Don't use it, sorry, Abdullah. I already, whenever we were discussing about the advanced mistakes that students sometimes do, so there was an option like this. So if you notice, you will, if you review it again, you will notice this, that the rather using slowly, we have been entering the social media world. You can use that. We have been entering the world of social media, which is a source of entertainment and communication. There are many kinds of advantages, and there are many kind of advantages, right? Because this one is in plural form, so you must write. You must write like there are many kinds of advantages for developing myself, but it's a very dreadful for an adolescent's mental health. That's it's a very, don't use it a cut the A and put none of the articles here. Okay, just write, but it is very dreadful for an adolescent. After writing adolescent, put an apostrophe, then put S for an adolescent's mental health. Teens who spend more time on social media are more likely to feel depressed or unhappy. Acha, according to the mental specialists, there is a negative relationship between the use of social media um, leads to the development of depression. Acha, there is a negative relationship between between means within two things. Okay, between means within two things. So you have to compare something between two, or like give two things to two people. So that's where যেখানে কিনা আপনাকে between use করতে হবে, না হলে কিন্তু এখানে এটার একটা নেগেটিভ রিলেশনশিপ আছে for using the for the use of mobile social media, সেটার ক্ষেত্রে বলবেন, or the in the uses of social media এরকম ভাবে বলবেন। বিটুইন এখানে লিখবার কোনো প্রয়োজন নেই। দিয়ে কমা দিয়ে leads to the development of depression, anxiety, eating disorders and other mental illness। আচ্ছা, ঠিক আছে, illnesses একটা illness নয়, mental, there are many mental illnesses, so write illnesses. More than 60% teen depression increased। আচ্ছা, না, more than 60% teenagers, টিনেজার দিয়ে তারপরে অ্যাপোস্ট্রফি এস দেবেন, বা টিনেজার্স দিয়ে, টিনেজার্স যখন আপনার প্লুরাল ফর্মে হয়, টিনেজার্স যখন অলরেডি প্লুরাল ফর্মে হয়, তারপরে আবার তাদের বোঝানো হয়, তখন কিন্তু ওখানে এস এর পরে গিয়ে অ্যাপোস্ট্রফিটা বসায়, তখন আর অ্যাপোস্ট্রফির পরে আর এস বসানোর দরকার হয় না। তখন এটা লিখবো যে মোর দেন 60% teenagers depression increases between increased between 2015 to 2022. As a result, depression and suicide rates have been increasing day by day. Social media is the main reason for the rise in teenage depression and suicide. It is high time to protect our adolescents and take care of our mental health. আচ্ছা, মামুন, আজকে লেখাটা বেশ ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে মামুন। চালিয়ে যান, লেখাটা বেশ ভালো হয়েছে, আজকে লেখাটা অনেকটাই ভালো হয়েছে। আচ্ছা, উম I will call you about 3 o'clock। আচ্ছা, about দিয়ে যেটা ছিল ওটা। How long are you sleeping? আচ্ছা, um, his body is his body has a funny shape। আচ্ছা, এবার হাউ লং, যেহেতু একটা টাইমের উল্লেখ করা হয়েছে মামুন, এখানে আপনি যেটা এক্সাম্পল দিতে চেয়েছেন সেটার হিসেবে একদম পারফেক্ট আছে। নাম্বার টু, আই এম টকিং অ্যাবাউট নাম্বার টু। তো ওটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে হাউ লং আর ইউ স্লিপিং না বসিয়ে আমরা ওখানে হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন স্লিপিং, ঠিক আছে, সেটা আমরা বসাবো।
His body is a funny shape. His body has a funny shape. আচ্ছা, what shoe size are you? হ্যাঁ, what color are her is her hair? Hair কিন্তু গোনা যায় না মামুন। হেয়ার যেহেতু আনকাউন্টেবল না, ওই জন্য ইজ বসাবো। হোয়াট কালার ইজ হার হেয়ার, ঠিক আছে। দ্য জুনিয়র টিম প্লেড দ্য সেম ওয়ে দেয়ার সিনিয়র প্লেড 2 months ago. Right. Let's go some place where my father passed his childhood. বাহ, সুন্দর হয়েছে। He has no energy to play football. The room is pleasant to sleep in. Mamun, the person that I am angry with. আচ্ছা, মামুন, মামুন দা পার্সন লেখা ছিল, মামুন, নাকি এখানে মামুন ইজ দা পার্সন দ্যাট আই এম অ্যাংরি উইথ এরম লেখা ছিল? মামুন ইজ দা পার্সন হতো। জি ম্যাম, ইজি হবে। হুম। Where are you from? Uh, will you go with এখানে হোয়ার উইল ইউ গো উইথ বা এরকম কিছু কিছু কি লেখা ছিল? উইল ইউ গো উইথ তো এরকম তো শুধুমাত্র হয় না, ওখানে আপনার কোয়েশ্চেন ট্যাগ থাকতে হবে, না হলে তো শুধু শুধু মডেল অক্সিলারি দিয়ে লাস্টে আবার উইথ বসানো যাবে না। What kind of novels are you interested in? Why are you angry with? আচ্ছা, tell me, why are you angry with the why এর ক্ষেত্রে না, এখানে what are you angry with হতো। আর why are you angry with তখন কি আবার লাস্টে why দিয়েছেন, তো ওই জন্য why are you angry with, হ্যাঁ এটা হবে, রাইট, এটা ঠিক আছে। টেল মি হোয়াট ইউ হ্যাভ টকড অ্যাবাউট অথবা ইউ আর টকিং অ্যাবাউট, যে কোনো একটা ইউজ করুন, টেন্সটাকে ঠিক রাখতে হবে না। দিস ইজ দ্য ম্যান আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট। অলরাইট, সামওয়ান ইজ ট্রাইং টু জয়েন, লেট মি, রাইট, দিস ইজ দ্য ম্যান আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট। ওকে, রাইট। ম্যাম, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস মামুন। জি, জি ম্যাম, পরে বলি। হোমওয়ার্ক গুলো চেক করার পরে আর কি আমার একটু সমস্যা হচ্ছে এক জায়গায়, এই টপিকে না অন্য টপিকে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে হোমওয়ার্ক গুলো চেক করে তারপরে চেক করছি। Right. Social media's impact on adolescents' mental health. Nowadays, adolescents cannot imagine their lives without social media. Saurabh, Saurabh, you are in the class. Yes, you are in the class. Right. I can see you. Nowadays, adolescents cannot imagine their lives without social media. It is a big part of many teens' life. Acha, almost 70% teenagers constantly use social media platforms such as YouTube, Facebook, Instagram. Social media allows them to create online identities, communicate with others, and build social networks. Okay, communicate with others and build social network. They also use social media for entertainment and self expression and allow them to teach about a variety of subjects, মানে বিভিন্ন প্রকারের সাবজেক্ট সম্পর্কে। ওই জন্য এ ভ্যারাইটি যতই লিখুন না কেন, ওখানে এ ভ্যারাইটি অফ সাবজেক্টস বলতে হবে। Social media has both positive and negative effect on adolescents. While it proves many benefits like communication, sharing information, and educational opportunities. while এখানে লিখেছেন সৌরভ, এখানে একটা যদি আপনি while লিখে থাকেন তাহলে এখানে দুটো ক্লজ ইউজ করতে হবে, কিন্তু আপনি এখানে একটা সিঙ্গেল ক্লজ ইউজ করেছেন, যেটা কিনা একটা সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা while বা রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো বসাবো না। ঠিক আছে, তো এই জন্য while it provides many benefits like communication, sharing information, educational অপরচুনিটিস, এবার ওখানে পরের সেন্টেন্সে যেখানে হাউ এভার দিয়েছেন ওটা ক্রস করে দেবেন, বা এখানটাতে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করবেনও না। অপরচুনিটিস কমা দিয়ে ইট হ্যাজ অলসো মেনি নেগেটিভ ইফেক্টস সাচ এজ অ্যাডিকশন, সাইবার ক্রাইম, মিস ইনফরমেশন, এরকম। ঠিক আছে, সবগুলোকে একসঙ্গে অ্যাড করতে হবে। It increases anxiety and depression, and also leads to cyberbullying and other forms of online abuses. Social media can also be a source of distraction. তো এই জন্য কিন্তু সৌরভ, writing is all right, writing is okay, but silly mistakes of tenses I still can see it, but it has increased. It really has increased. The mistakes that you made a lot before that you have been the mistakes have been decreasing. Okay, or keysing nowadays. Keys means CEAAC. Keys also
So means when something becomes invisible, or like becomes invisible from being visible. Okay, that's also means keys or decrease. Hmm. Right. Preposition at the end of clauses. What are you looking for? Where are you going? Where are you come from? Where are you coming from? Okay. Where did you come from, or where are you coming from? It is the right solution. I agree with. I remember, and also never use the small letter form of I whenever you are saying that I means yourself, the whole self of you. That means your egos, your ideologies, your ideas, each and everything, your thoughts, your existence, everything means that I. So you cannot use I as a small letter. In a small letter, you must use I as a um, capital letter. Remember this place I told you about? Okay. The man is shouted at by someone, right? The baby was looked for by their parents, right? Such a beautiful place where I live in. I will call you after arriving at the office. Right. Correct. Yes. Mamun, now you can tell me. ম্যাম আসলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে ওই ফর আর সিন্স এর ব্যবহারের সময়টাতে আমি আপনার পিরিয়ড অফ টাইম এন্ড পয়েন্ট অফ টাইম এই দুইটা বিষয়টাতে আসলে একটু গুলিয়ে ফেলি। এটা যদি একটু ভালোভাবে ক্লিয়ার করে দিতেন যে পিরিয়ড অফ টাইম আর পয়েন্ট অফ টাইম সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। যদিও ম্যাম কোনটা এর আগে এটা আবার বলছিলেন কিন্তু আমি আসলে কোনটা কোনটা জি আবার ম্যাম। বলুন, আবার একবার বলুন, প্লেস অফ পিরিয়ড অফ টাইম। পিরিয়ড অফ টাইম আর পয়েন্ট অফ টাইম। পিরিয়ড অফ টাইম আর পয়েন্ট অফ টাইম মানে, হ্যাঁ, হাউ লং মানে একটা নির্দিষ্ট যখন সময়ের আমরা কি বলি, যে যখন অনেকটা সময় একসাথে বলছি যে সেটা কত সময় ধরে হচ্ছে। এবার এই পারফেক্টটা কি মামুন আপনি প্রেজেন্ট বলছেন নাকি প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার, মানে নির্বিশেষে যেটাই যাই হোক না কেন সেটার ক্ষেত্রে বলছেন? প্রেজেন্টের কথা বলছেন, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ও আচ্ছা, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে কি, আচ্ছা অন দা, আচ্ছা এবার বুঝতে পারলাম। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই যে, যেহেতু ওখানে অলরেডি এই যে প্রশ্নটাতে যেখানে উত্তরটা লিখেছেন যে হাউ লং, ওখানে আপনি বললেন যে যেটা বললেন সেখানে আমি কিনা বললাম যে ওটা না বসিয়ে আপনি পারফেক্টটা বসান। কেন কি, কারণ হাউ লং মানে কত সময় ধরে, এই যেই মুহূর্তে ওখানে সময়ের উল্লেখ থাকবে যে কোনো কন্টিনিউয়াস, এই সেটা 10 মিনিট সময় হোক, 1 ঘন্টা সময় হোক, তো আই অ্যাম ওয়েটিং হিয়ার ফর 10 মিনিটস তা কিন্তু হয় না। আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং হিয়ার ফর 10 মিনিটস, 10 মিনিটই হোক, যখনই যেই মুহূর্তে আমি সময়ের উল্লেখ করে দেব, সময়ের উল্লেখ করলাম মানেই ওটা প্রেজেন্টে গিয়ে ও পারফেক্টে হয়ে যাবে বা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো ওই জন্য কিন্তু আপনার ওইটার ক্ষেত্রে কি তার মানে বোঝাচ্ছে কি, ওই 10 মিনিটটা ধরে অনেকক্ষণ আগে থেকে, 10 মিনিট আগে শুরু থেকে এখনো কন্টিনিউয়াসলি নিয়ে আসলে কাজটা চলে যাচ্ছে। অতীতে একটা কাজ শুরু হয়ে কাজটা এখনো চলে যাচ্ছে, সেইটাই হলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ওই জন্য সেটা 10 মিনিট হলেও তাই হবে, 10 ঘন্টা ধরে হলেও তাই, বা 10 দিন, 10 বছর, 100 বছর, 1000 বছর, ততদিন ধরে হোক না কেন, সেটা এখনো যদি চলে আসছে, তাহলে কি সেটা কি হবে, সেটার ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বসাবো। কেন কি, সেটা অনেক পাস্টে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত সেটা প্রেজেন্টে আছে, সেই জন্যেই কিন্তু ওটাকে আপনারা আমরা এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বসাবো। মামুন এবার কি মনে করতে পারছেন? জি ম্যাম। আর কিছু প্রশ্ন, আর কিছু বুঝতে অসুবিধা? ম্যাম ওই পিরিয়ড অফ টাইম আর পয়েন্ট অফ টাইম এই দুইটার ডেফিনেশনটা একটু। আহ আচ্ছা, পয়েন্ট অফ টাইম মানে এটা ঠিক আপনি কোন দিক থেকে বলছেন আমাকে যদি বোঝাতেন, আমি ঠিক মানে আপনি কি কোনো বই থেকে পড়েছেন, বা আমি কালকে যেগুলো পড়িয়েছি সেখান থেকে এই ম্যাম ফ্রেজেস গুলো ছিল? ম্যাম আসলে ওই প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে ওই সিন্স আর ফরের যে আমরা ব্যবহারটা করি ওই আচ্ছা সময়টাতে আচ্ছা। আমরা খেয়াল করি। হ্যাঁ, সিন্স আর ফরের ব্যবহারটাতে এই আর কি।
ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই টাইমটা ওটার কথা বলছেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সিন্স আর ফরের কথা। আচ্ছা, তো সিন্স মানে কি হয় বলুন তো? সিন্স হলো কি, আমরা যদি দেখা গেল কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনের, নির্দিষ্ট একটা ডেটের উল্লেখ দিলাম, ডেট উল্লেখ করলাম, মানে সিন্স নাইনটিন, দেখা গেলো 1941, সরি 1971, উই হ্যাভ বিন এনজয়িং আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স, ঠিক আছে? তাহলে একটা নির্দিষ্ট সালের উল্লেখ থাকলে, কোন সিন্স স্যাটারডে আই এম ফিলিং আনওয়েল, আই হ্যাভ বিন ফিলিং আনওয়েল, যখনই আমি বলছি, তাহলে একটা নির্দিষ্ট দিন, একটা নির্দিষ্ট মাস, একটা নির্দিষ্ট আপনার বছর যখনই হচ্ছে, তখন ওটা সিন্স হবে। কিন্তু যেই মুহূর্তে ওটা আপনার একটা সময়, একটা সময়ের সমষ্টিকে বোঝাবে, অর্থাৎ 40 বছর ধরে, 10 ঘন্টা ধরে, 10 মিনিট ধরে, কি 10 সপ্তাহ ধরে, 2 সপ্তাহ ধরে, 1 মাস ধরে, 10 মাস ধরে, এই যখন বসবে, তখন এই কয়েকটা সময়ের সমষ্টি একসাথে, কতগুলো সময়ের সমষ্টিকে যখন বোঝাবে, তখন আমরা ফর বসাবো, সিন্স বসাবো, যখন কিনা কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমকে বোঝাবে। সেখান থেকে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত, সেখানে কোনো টাইমটা কতটা সময়ের জন্য সেটা বলা হবে না, বরং কবে থেকে হচ্ছে সেইটা যখন বোঝাবে, তখন আমরা সিন্স বসাবো। এবার কি বুঝতে পেরেছেন মামুন? জি ম্যাম। রাইট। All right. So today, while we were having our spoken class, Nadim told me that he couldn't understand about the infinitive phrases. So I thought that within this 10 minutes, I thought that I could recall, or I could give you a remembrance of the infinitive phrase within that time. Okay. Or tomorrow we will do one thing. We will again recall the tenses, the tenses, so that you don't forget again. So tomorrow we will do it, the form of tenses, and in a maybe in a kind of different way, and we will get some more informations about it. And also tomorrow I won't be able to take the spoken class. I will just take the this class, which means the basic English class. Okay, and I will start the class from 9:30 Bangladesh Standard Time. Right. Now I will share my screen. Give me a moment. Uh, right. Mm, Now sharing my screen. Right. I think my screen is visible. Right. So infinitives. Infinitives are forms like two plus right or two plus stand. That means that after using two, we should write we should put some verb forms. Unlike verb tenses, written to infinitives do not usually show the actual times or actions or events. তার মানে কি, আপনার ইনফিনিটিভ কিন্তু কখনো কোন রাইট টাইমটাতে কাজটা হচ্ছে, বা কখন কোন সময়ে হচ্ছে, যেরকম কিনা টেন্স দেয় সময়টা, সেইটা কিন্তু ইনফিনিটিভ কখনো সঠিক সময়, কোন সময়ে কাজটা হচ্ছে সেটা সম্পর্কে কোনো আইডিয়া কিন্তু ইনফিনিটিভ আপনার দেবে না, ঠিক আছে? ইনফিনিটিভ ফ্রেজ সেটা দেবে না। তাহলে they usually refer to actions and events in a more general way rather like লং ফর্মস। তার মানে কি, এরা সাধারণত আপনার এরকম কোন ধরনের অ্যাকশনকে বোঝায়, এমন কোন ঘটনাকে বোঝায়, এমন একটা সাধারণ উপায়ে, যেটা কিনা আপনার বরং আইএনজি যুক্ত যে সমস্ত ফ্রেজেস আমরা ব্যবহার করি, সেরকম ক্ষেত্রে আমরা যেরকম ভাবে ব্যবহার করি, তার মতো কিন্তু আপনার একটা আইডিওলজি একটা ক্রিয়েট করে, ঠিক আছে? তো এবার এবার কি, ইনফিনিটিভ কিন্তু সাধারণত আপনার ব্যবহার করা হয় টু, আর প্লাস হচ্ছে আপনার আম, তার সঙ্গে আপনার যখন সিম্পল ইনডিফিনিটস, তখন কি ওই রাইট, দেয়ার সব প্রোগ্রেসিভ ইনফিনিটিভ। এবার কি হচ্ছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টু প্লাস মেইন ভার্ব হচ্ছে। এবার
আগের দিন আমি আপনাদেরকে এটা পড়িয়েছি নিশ্চয়ই। ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট যে কিছু কিছু ভার্বস আছে যেগুলোর আগে টু বসলেও সেগুলোর সাথে কিন্তু মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়। I also have listed the verbs. I don't know if you have noted it down or not, but I already have discussed this in one class, right? এবার এটা কি হয় ইনফিনিটিভ, হ্যাঁ ইনফিনিটিভস হ্যাভ মেনি ফাংশনস, অনেক কাজ আছে। অ্যান্ড ইনফিনিটিভ ক্যান বি ইউজড ফর এক্সাম্পল আফটার ডু অর এ মডেল অক্সিলারি ভার্ব অ্যাজ পার্ট অফ এ ভার্ব ফ্রেজ। ঠিক আছে, তার মানে কি ইনফিনিটিভ কিন্তু আপনার এর অনেকগুলো ফাংশন আছে, তার মধ্যে একটা কিন্তু একটা মডেল অক্সিলারি যে ভার্ব বা আপনার ডু ভার্ব, মানে ডু ভার্ব ক্ষেত্রে যেগুলো হলো বা মডেল অক্সিলারি ক্ষেত্রে, তার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভার্বের একটা ফ্রেজ হিসেবে বসছে, মানে ভার্ব ফ্রেজ হিসেবেও বসতে পারে। এবার তার মানে কি টু প্লাস ভার্ব থাকলেও হয়। এবার আর কি হয় সেটার ক্ষেত্রে কিরকম হয় যে ডু ইউ থিঙ্ক শি ইজ রেডি, তুমি কি মনে করো যে সে কি রেডি আছে? উই মাস্ট গেট সাম মোর লাইট বাল্বস। এবার এগুলো নর্মাল আপনার সেন্টেন্সের এক্সাম্পলস। এবার এটাকে ইনফিনিটিভ কি হবে? অ্যালোন উইথ আদার ওয়ার্ডস, ঠিক আছে, অন্য একাকী বসানো যেতে পারে, এবার কোনোভাবে কোনো সেন্টেন্সের সঙ্গে একসঙ্গে যুক্ত করেও বসানো যেতে পারে। এবার যখন এটা ইনফিনিটিভ হচ্ছে তখন কি হবে যে টু ওয়াচ হিম ইটিং রিয়েলি গেটস অন মাই নার্ভ। ঠিক আছে, তাহলে তাকে খেতে দেখে আমার মাথাটাই গরম হয়ে যায়। তো সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কি হচ্ছে টু ওয়াচ হিম, এই যে টু এর পরে ওয়াচ দিলাম, হিম ইটিং রিয়েলি গেটস অন মাই নার্ভস, তার মানে তাকে সে যে খাচ্ছে সেটা দেখে সেটা আমার কি হয়, মাথা গরম হয়ে যায় এরকম। দ্য মেইন থিং ইজ টু রিল্যাক্স। তাহলে আসল কাজটা হলো কি, ওই একটু রিল্যাক্স করা। তাহলে ইটস নাইস টু টক টু ইউ, এটা আমার বেশ ভালো লাগছে তোমার সাথে কথা বলে। তার মানে কি টু টক কি আপনার টু ওয়াচ টু রিল্যাক্স, তার মানে কি সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হচ্ছে না, বরং ইনকমপ্লিট থাকছে। তো এইটা কিন্তু আপনার মেইন ফাংশন। তারপরে কি অ্যাজ দ্য অবজেক্ট অর দ্য কমপ্লিমেন্ট অফ এ ভার্ব অ্যাডজেক্টিভ অর নাউন। তাহলে কিরকম ভাবে যে আপনার অবজেক্টিভ বা অবজেক্টিভের কমপ্লিমেন্ট, ভার্বের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে, ভার্বের কমপ্লিমেন্ট মানেই অবজেক্ট, ভার্বকে যে কমপ্লিমেন্ট করে, ভার্বের অতিরিক্ত যে গুণ বা অতিরিক্ত সম্পর্ক, যে অতিরিক্ত যা কিছু সেটা সম্পর্কে যারা বলে সেটাই তো আপনার হচ্ছে গিয়ে কমপ্লিমেন্ট হয়, তাই না? তাহলে সেটা বা অ্যাডজেক্টিভের হতে পারে বা নাউনেরও হতে পারে, হিসেবে তারা কি হয়, এরপরেও কিন্তু আমরা ইনফিনিটিভ ফ্রেজেস বসাতে পারি। যেমন কি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক, আমি কথা বলতে চাই না। তাহলে টু টক আই ডোন্ট ওয়ান্ট, আমি চাই না, তাহলে ওয়ান্ট কে কি হচ্ছে, ওয়ান্ট কে মেনশন করছে, ওয়ান্ট কে কমপ্লিমেন্ট করছে কি টু টক। হোয়াট ডাজেন্ট দ্য পারসন ওয়ান্ট, হি ডাজেন্ট ওয়ান্ট টু টক। তারপরে কি হয়, আই এম অ্যাংশাস টু কন্ট্যাক্ট ইউর ব্রাদার। তাহলে আই এম অ্যাংশাস, অ্যাংশাস এর পরে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কি হিসেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, টু কন্ট্যাক্ট যোগাযোগ করতে ইউর ব্রাদার। তাহলে অ্যাংশাস কে ও কি করছে, অ্যাংশাস হচ্ছে কি ও অ্যাংশাস কে ও কমপ্লিমেন্ট করছে, ওই জন্য ও হচ্ছে গিয়ে একটা কমপ্লিমেন্টারি আপনার ফ্রেজ হচ্ছে। আচ্ছা, ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু রিমেইন সাইলেন্ট। তাহলে ইউ হ্যাভ দ্য রাইট, তাহলে অধিকার। এবার কি এই যে অধিকার, আপনার আছে অধিকার এই চুপ থাকার। তাহলে কি এই যে যখন দ্য রাইট অধিকার যখন বলছি দ্য রাইট, তার মানে ওটা অফকোর্স একটা নাউন ফর্ম, তাই তো? তাহলে এবং টু রিমেইন সাইলেন্ট, তাহলে নাউনের হিসেবেও নাউনকে কমপ্লিমেন্ট করার করার জন্যেও কিন্তু আমরা ওই টু প্লাস ভার্ব বা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ ইউজ করি। যদি কখনো কোনো মানুষের কাজের মানে তার কাজ কাজ কি জন্য সে আছে, তার যে উদ্দেশ্য সেটাকে যখন প্রকাশ করা, তার জন্যেও কিন্তু আমরা টু প্লাস ভার্ব বসাই। কি হি কেম টু লন্ডন টু লুক ফর ওয়ার্ক, মানে তার আসার উদ্দেশ্য, লন্ডনে সে এসেছিল কোন উদ্দেশ্যে, পারপাস মানে ওর উদ্দেশ্য, তার এসেছিল এই উদ্দেশ্যে যে যাতে করে সে কাজ খুঁজতে পারে। তাহলে লুক ফর, ওই যে লুক ফর মানে খোঁজা বলেছি, তাহলে কাজ খোঁজার জন্য সে লন্ডনে এসেছিল। তার মানে কি এখানে কিন্তু আপনার কোন রকম কোনো অনুভূতিকে আমরা প্রকাশ করছি, ঠিক আছে? তো এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি বোঝাবো। তাহলে আমরা কি কি দেখলাম দেখুন, এখানে কিন্তু আমরা দেখলাম যে যখন কিনা সাবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট একটা ক্লজের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে, সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে আমরা
বসাতে পারি ইনফিনিটিভ, বা অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে একটা নাউন বা আপনার একটা অ্যাডজেক্টিভের কমপ্লিমেন্ট হিসেবেও কিন্তু আমরা টু প্লাস ভার্ব বসাই। আর কখনো কখনো কোনো মানুষের পারপাস, যে কোন উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করছে সেটা বোঝাতেও কিন্তু আপনার এই আমরা ইনফিনিটিভটা বসাই। ঠিক আছে? এবার এই যে ইনফিনিটিভ আমরা বসাচ্ছি, বিসাইড দ্য অর্ডিনারি ইনফিনিটিভ, গো, ওয়ার্ক, দেয়ার অলসো, এটার কি আরো প্রোগ্রেসিভ, পারফেক্ট আর প্যাসিভ ফর্মসও আছে যেখানে কিনা আমরা ইনফিনিটিভস গুলো বসাই। তাহলে প্রোগ্রেসিভ ইনফিনিটিভ কোন ক্ষেত্রে হয়? যেমন লাইক আদার প্রোগ্রেসিভ ফর্মস, progressive infinitive suggests that actions and event are, were or will be continuing around the time that we are talking about। ঠিক আছে? তাহলে এই যে ইট ইজ নাইস টু বি সিটিং হেয়ার উইথ ইউ, এটা তোমার সাথে বসে এটা বেশ ভালো লাগছে। তাহলে প্রোগ্রেসিভ ইনফিনিটিভ মানে কি হচ্ছে, যে যখনই কোন রকম কোনো ঘটনা বা কোনো আপনার অ্যাকশন, সেটা কি হচ্ছে, যে যখন কিনা আছে, ছিল বা হবে, ভবিষ্যতে কন্টিনিউ থাকবে, এবং যেটা সম্পর্কে আমরা এই মুহূর্তে কথা বলছি সেটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা ইনফিনিটিভ বসাতে পারি। এবং সেই সমস্ত ইনফিনিটিভের পরে ভালো করে খেয়াল রাখুন, সেই সমস্ত ইনফিনিটিভের পরে কিন্তু মূল ভার্বের সাথে আমাদের আইএনজি যুক্ত করতে হবে। যেমন কি ইট ইজ নাইস টু সিট হেয়ার উইথ ইউ না বলে আমরা কি বলছি, ইট ইজ নাইস টু বি সিটিং হেয়ার উইথ ইউ, এবং বি বসিয়েছি, তারপরে দেখুন সিটিং বসিয়েছি। I noticed that he seemed to be smoking a lot. আমি নোটিস করেছিলাম যে সে অনেক বেশি স্মোকিং করছে। তার মানে কি, যেই সময়ে আমরা কথা বলছি তার সমসাময়িক সময়েই যেন নোটিসটা করা হয়েছে। ওইজন্যই কিন্তু সমসাময়িক সময় হচ্ছে বলেই ওটা অনেকটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজের মতো, কিন্তু টু প্লাস হওয়ার পরেও তার সঙ্গে মূল ভার্বের সাথে আমরা তারপরে যে ভার্বটা বসছে, নট লাইক মূল ভার্ব, তারপরে যে ভার্ব বসছে সেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম না বসিয়ে তার সঙ্গে আমরা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আপনার মূল ভার্বের সাথে আইএনজি, সরি, ভার্বের সঙ্গে আমরা আইএনজি যুক্ত করে দিচ্ছি, অর্থাৎ প্রেজেন্ট মানে পার্টিসিপেলের মতো আমরা তৈরি করে দিচ্ছি। আচ্ছা, দিস টাইম টুমরো আই উইল বি লাইং অন দ্য বিচ। তাহলে কি টুমরো এই সময় আমি আই উইল বি লাইং অন দ্য বিচ, তাহলে কি এইখানে কিন্তু যে আই উইল বি লাইং, এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যে ফিউচার প্রোগ্রেসিভ টেন্স হচ্ছে। তো যখন এটা কি হচ্ছে, ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজ যেটা হয়ে থাকবে সেটা সম্পর্কে সম্ভাবনা এবং সেটা কন্টিনিউয়াস ওয়েতে সম্ভাবনা বোঝায়, তখন কিন্তু সেখানে টু প্লাস না থাকলেও সেটাকে আমরা ইনফিনিটিভ হিসেবে গ্রহণ করব। যেটার উদাহরণ এই যে শেষ সেন্টেন্সটা, যে দিস টাইম টুমরো আই উইল বি লাইং অন দ্য বিচ। এখানে কিন্তু কোনো টু নেই, কিন্তু টু না থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এটাকে আমরা ইনফিনিটিভ ধরছি, কারণ এটা আমি করে থাকবো এবং করে থাকবো, এবার এটা যখন হচ্ছে তার মানে কি করে থাকবো, কতক্ষণ ধরে করব তার কিন্তু কোনো টাইম টেবিলের উল্লেখ নেই। যেহেতু টাইম টেবিলের উল্লেখ নেই, সেই জন্যই ও ইনফিনিটিভ হচ্ছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আহ এবার why she so late, she can't still be working, সে এখনো পর্যন্ত কাজ নিশ্চয়ই করবে না। তাহলে can't still be working, তাহলে এখনো পর্যন্ত সে কাজ করবে না, তার মানে কি এই যে তার কাজ করাটা সেটা ইনফিনিটিভ কোনো একটা টাইম পর্যন্ত সে নিশ্চয়ই করে থাকবে না। সেই জন্য কিন্তু আপনার এখানে আমরা ওই কি বোঝাচ্ছি, এখানে কিন্তু আপনার বি প্লাস বি ওয়ার্কিং এরকম হচ্ছে, তো ওখানে কিন্তু আমরা টু না বসালেও এটা ইনফিনিটিভ, সেটা আমরা বোঝাবো। হুম, তার মানে ইনফিনিটিভ বলতে যে শুধুমাত্র টু প্লাস হলেই হলো তা নয়, ভবিষ্যতে এরকম কাজ যেটা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার হবে, হতে থাকবে, কন্টিনিউয়াস থাকবে, তখনের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেগুলোকে আমরা ইনফিনিটিভস বলে থাকবো। পারফেক্ট ইনডিফিনিট কি হয়? পারফেক্ট ইনডিফিনিট কিন্তু আপনার ওই হ্যাভ প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট, পারফেক্টের সাথে ইনফিনিটিভ বসিয়ে দিলেই ও পারফেক্ট আপনার ইনফিনিট হয়ে গেল। যেমন ইটস নাইস টু হ্যাভ ফিনিশড ওয়ার্ক, এটা হচ্ছে ইটস নাইস, তারপরে কি টু এর পরে কি, টু এর পরে গিয়ে কিন্তু টু ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক না বলে টু হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক বলছি। মানে কাজটা করে রাখলে সেটা বেশ ভালো অনুভব হয়। ঠিক আছে? তো ওই জন্য কি এটা পারফেক্ট ইনফিনিটিভ হচ্ছে। আই এম সরি নট টু হ্যাভ কাম অন থার্সডে, যে আমি এই যে আসতে না পারা, থার্সডেতে যে আসতে পারিনি তার জন্য আমি দুঃখিত। তার মানে কি আমি কি আসিনি, তার মানে কিন্তু আমি আসিনি।
আর হচ্ছে গিয়ে এটা প্রথমটা মানে আমি এসেছি, মানে অলরেডি ওটা কিন্তু হয়ে গেছে, ওটা অলরেডি পাস্টে চলে গেছে। তো ওই জন্য কি ইটস নাইস টু হ্যাভ ফিনিশড ওয়ার্ক, মানে কাজটা করা শেষ হয়ে গেছে। আর আই এম সরি নট টু হ্যাভ কাম অন থার্সডে, তার মানে কি আমি এখনো থার্সডেতে আসিনি সেটা বোঝাচ্ছি। তার মানে কি দুটোর কিন্তু আপনার পারফেক্ট একটা ফর্ম আমরা টু এর পরে পারফেক্ট যে ফর্ম, সেটা পারফেক্ট অফ প্রেজেন্ট পারফেক্টের যে ফর্ম সেটা আমরা বসাচ্ছি। আর কি, কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখুন, টু এর পরে কিন্তু আমরা আর হ্যাড বসাচ্ছি না, আমরা হ্যাভই বসাচ্ছি। হ্যাঁ, তো ওই জন্য কিন্তু এই হ্যাভটাই বসাতে হবে। টু এর পরে গিয়ে আপনি হ্যাড বলবেন তা কিন্তু হবে না, টু এর পরে হ্যাভই বসাতে হবে, বা হ্যাজ বলবেন তাও হবে না, হ্যাভই একমাত্র বসতে পারবে, এবং তারপরে গিয়ে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা বসতে পারে। আচ্ছা, এবার আমরা we often use perfect infinitives to talk about unreal past events, things that did not happen or that may not have happened. তাহলে আমরা এমন কিন্তু কোনো কাজকে বোঝাই যেটা কি প্যাসিভ ইনফিনিটিভে হতে, সরি, যেটা পারফেক্ট ইনফিনিটিভে হয়, যেটা কিনা আপনার ঘটেনি, কিন্তু হয়তোবা সম্ভবত সেটা ঘটেনি, তার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই পারফেক্ট ইনফিনিটিভটা বসাই। কি, আই মেন্ট টু হ্যাভ টেলিফোন বাট আই ফরগট। আমি ফোন করতে চেয়েছিলাম, মানে মেন্ট মানে মিন, মানে কোনো কিছু মিন করা, সেটার পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হলো মেন্ট, বা পাস্ট ফর্ম হলো মেন্ট। তাহলে আই মেন্ট টু হ্যাভ টেলিফোন বাট আই ফরগট, আমি টেলিফোন করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি ভুলে গেছি। ইউ শুড হ্যাভ টোল্ড মি ইউ ওয়ার কামিং, তাহলে তোমার বলা উচিত ছিল যে তুমি আসছো। আই মে হ্যাভ লেফট মাই আমব্রেলা এট দ্য রেস্টুরেন্ট, তাহলে সমবন্ধু আমি আমার ছাতাটাকে রেখে এসেছি। তার মানে কি দেখছেন তো, এখানে কিন্তু যখন আপনার শুড মানে মোডাল অক্সিলারি হচ্ছে, মোডাল অক্সিলারির পরে গিয়ে যখন আপনার পারফেক্টের যে ফর্মটা আসছে সেটাকে আমরা ইনফিনিটিভ বলছি। আবার যখন একটা মূল ভার্ব বসছে, মূল ভার্বের পরে গিয়ে আপনি একটা টু প্লাস এবং তারপরে একদম অরিজিনাল টোটাল একদম পারফেক্ট একটা পারফেক্ট ফর্ম, যেটা সেই পারফেক্ট ফর্মের মতো, প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর্মের মতো করে বসাচ্ছেন ভার্বটাকে, তখনও কিন্তু সেটাকে আমরা ইনফিনিটিভ বলবো। রাইট, এবার প্যাসিভ ইনফিনিটিভ কি হতে পারে, যে দেয়ার ইজ এ লট অফ ওয়ার্ক টু বি ডান, মানে কি ওই যে দেয়ার ইজ এ লট অফ ওয়ার্ক টু ডু তা না বলে দেয়ার ইজ লট অফ ওয়ার্ক টু বি ডান। আমরা কিন্তু ভয়েস চেঞ্জে অনেক সময় এরকম দেখি যে দেয়ার ইজ এ লট অফ ওয়ার্ক টু ডু, এবার আমরা কিন্তু ওইটাকে আমরা ভুল করে দেয়ার ইজ এ লট অফ ওয়ার্ক ওটাকেই আমরা পরিবর্তন করতে যাই। ওটাকে পরিবর্তন না করে আপনারা যখন এই প্যাসিভ ইনফিনিটিভ বলে একটা জিনিস আছে জেনে গেলেন, তার মানে বুঝতে হবে কি যে হ্যাঁ, তাহলে টু এর পরে ভার্ব আছে, তাহলে দেয়ার আছে বা দ্যাট এরকম কিছু থাকলে তখন কি করব, ওইটাকে নিয়ে আমরা মাথা না ঘামিয়ে আমরা ওই টু এর পরে যে ভার্ব আছে ওটাকে কি করে প্যাসিভ বানানো যায় সেইটা আমি দেখবো। তাহলে দেয়ার ইজ এ লট অফ ওয়ার্ক টু বি ডান আর শি অট টু বি টোল্ড অ্যাবাউট ইট, সম্ভবত তাকে এটা সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাহলে I ought to tell, I ought to be told about him it না বলে, এরম না বলে যে I ought to tell it to you এরম না বলে আমরা বলছি she ought to be told about it, তাকে সম্ভবত এটা নিয়ে বলা হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে কি তাহলে তাকে এটা নিয়ে বলা হয়েছে, তাহলে সেটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, তখনও কিন্তু আপনার টু প্লাস এবং তারপরে বি হচ্ছে, মানে এটা একটা একদম টোটাল প্যাসিভ ফর্মে যেরকম ভাবে সেন্টেন্স হতে পারে ঠিক সেরকম ভাবেই আমরা বসাচ্ছি। এই যে লাস্টে দেখুন যে দেয়ার ইজ এ লট অফ ওয়ার্ক টু ডু বা লট অফ ওয়ার্ক টু বি ডান, তখন কি সেম মিনিংস হলেও এই দুটোকে আমরা দু রকম ভাবে বসাতে পারি। তাহলে এরকম যখন কোনো ভয়েস চেঞ্জেস থাকবে তখন কিন্তু আপনারা এটা আর ভুল করবেন না। এবার কম্বিনেশন কি হতে পারে, কম্বিনেশন পারফেক্ট প্রোগ্রেসিভ আর পারফেক্ট প্যাসিভ ইনফিনিটিভ, এইটার হয়তোবা একটা কম্বিনেশন এটা আছে। তো সেটার কি হচ্ছে যে আই উড লাইক টু হ্যাভ বিন সিটিং দেয়ার হোয়েন শি ওয়াকড ইন, তাহলে এই যে আই উড লাইক টু, তাহলে এটা আপনি কি হচ্ছে, এটা কিন্তু আপনার ওই পারফেক্ট যে প্রোগ্রেসিভ ছিল না, এই যে প্রোগ্রেসিভ ইনফিনিটিভ যেটা, প্রোগ্রেসিভ ইনফিনিটিভের মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আই উড লাইক টু হ্যাভ বিন সিটিং দেয়ার হোয়েন শি ওয়াকড ইন, যে আমি তখন যখন সেখানে হেঁটে যাচ্ছিল আমি সম্ভবত এখান দিয়ে আমি এখানে বসেছিলাম। ঠিক আছে, আই হ্যাড লাইক টু হ্যাভ বিন সিটিং হিয়ার, সিটিং দেয়ার, আমি সেখানে যখন হেঁটে যাচ্ছিল আমি তখন ওখানে বসে থাকতে চাইছিলাম, এরকম কিছুকে বোঝাচ্ছে। আচ্ছা, দে ওয়ার লাকি দে কুড হ্যাভ বিন কিল্ড, এবার হ্যাভ বিন কিল্ড দে কুড এর পরে দেখেছেন তো আবার কিন্তু এই যে পারফেক্ট আপনার এই যে ইনফিনিটিভ এর মতো, অর্থাৎ এটাতে পারফেক্ট ইনফিনিটিভ এর কি হচ্ছিল,
যে আপনার মডাল অক্সিলারির পরে গিয়ে যখন পারফেক্টের যে টেন্সের যে ফর্মটা আসছে, সেই জন্য ওটাকে আমরা পারফেক্ট ইনফিনিটিভ বলছিলাম, সেইটা কিন্তু এই সেন্টেন্সটাতেও হতে পারে। তাহলে এবার প্রোগ্রেসিভ ইনফিনিটিভ আর আর কিন্তু প্রোগ্রেসিভ প্যাসিভ এগুলো কিন্তু পসিবল, এগুলো সম্ভব। মানে এই যে পরেরটা দে কুড হ্যাভ বিন কিল্ড, এটা পসিবল, কিন্তু এটা খুব সাধারণত দেখা যায় না। ইট মাস্ট হ্যাভ বিন বিং বিল্ড অ্যাট দ্য টাইম, এটা কিন্তু খুব আনইউজুয়াল, কিন্তু এটা কখনো কখনো দেখাও যায়। মানে কি, ওই যে আমরা বলি না যে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এগুলোর কোনো সময় আপনার ভয়েস চেঞ্জ হয় না, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দেখুন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা হতে পারে। তার মানে তা না হলে এখানে এখানে এই দেখুন ইট মাস্ট হ্যাভ বিন বিং বিল্ড এট দ্য টাইম, এট দ্যাট টাইম, তাহলে সেই সময় নিশ্চয়ই এটাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেই হিসেবে কিন্তু এই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটাকে প্রেজেন্টেই হোক, পাস্টই হোক, ফিউচারই হোক না কেন, সেটার কিন্তু আপনার একটা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। ঠিক আছে? তাহলে এরকম ভাবে কিন্তু আমরা কখনো কখনো বসালেও বসাতে পারি। ইফ ইউ আর কনসিয়াস while you are using the tense, the form of this tense, then you can use it. There is no mistake while using this. যদি ওটার প্যাসিভ ফর্মে বসান, পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর। আচ্ছা, নেগেটিভ ফর্মস এর কি বলছে, যে নেগেটিভ ইনফিনিটিভ কিন্তু উনি আপনার ইনফিনিটিভের আগে কি নট বসানোর জন্য হয়, ট্রাই নট টু বি লেট, তাহলে ওই নেগেটিভ টু এর আগে নট বসিয়ে দিলে ওটা নেগেটিভ ফর্ম হয়ে যাবে। ইউ ওয়ার স্লি নট টু হ্যাভ লকড ইউর কার, হি ওয়াজ বিজি, আই এম অ্যাফ্রেড হি কান্ট বি ডিস্টার্ব। ঠিক আছে, তাহলে কান্ট বি ডিস্টার্ব, এখানে কি তাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না? তাহলে এবার যখনই বলছি তখনই কিন্তু ওটা আবার ইনফিনিটিভের একটা রূপ নিয়ে নিচ্ছে। তাহলে ইউ ভার্সলি নট টু হ্যাভ লকড, তাহলে নট এর পরে তার আগে টু এর আগে নট বসিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এটাও কি দেখতে পাচ্ছি, এখানেও কিন্তু আপনার একটা ইনফিনিটিভের স্ট্রাকচার আসছে, যেটা কিনা টু ছাড়া থাকলেও হচ্ছে। তার মানে কি, এমন কিছু যেটাতে কোনো আম, ও কাউকে ওকে ডিস্টার্ব করা হতে পারে পরের সেন্টেন্সটা দেখুন। তার মানে যেখানে একটা টেন্সের সঠিক কোনো লিমিটেশন অফ লিমিট অফ টাইমের উল্লেখ থাকছে না, তখনই কিন্তু আমরা ইনফিনিটিভ বসাতে পারি। সেখানে টু প্লাস ভার্ব না বসিয়েও শুধুমাত্র ভার্বটাকে দিয়েও আমরা ইনফিনিটিভ কখনো কখনো বসাতে পারি, বোঝাতে পারি। রাইট? তো এইটা কিন্তু মোটামুটি ইনফিনিটিভ। এবার আপনারা বলুন যে এটা কি বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে যতটুকু বোঝালাম? মামুন আর সৌরভ আর নাদিম? আমার এমনি কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু শুরুর দিকে একটা সেন্টেন্সে আর কি ম্যাম, যদি আবার বের করতেন, ওখানে একটা উদাহরণ একটা বিষয় জানার ছিল ম্যাম। আচ্ছা, বেশ, দেখছি। সরি। আহ হ্যাঁ, বলুন এখানে কোন উদাহরণটা বলুন। এখানে ম্যাম ওই যে টু ওয়াচ হিম ইটিং রিয়েলি গেটস অন মাই নার্ভাস, এখানে ম্যাম ওই নার্ভ। ইটিং এর হ্যাঁ, জি ম্যাম, ইটিং এটা ভার্ব আইনজি হওয়ার কারণ কি ম্যাম? ওইটা জেরান্ড আছে, সেই জন্য। তাকে খেতে দেখে ওটা জেরান্ড আছে। ঠিক আছে, টু ওয়াচ হিম ইটিং, ওকে খেতে দেখে আমার আমার যে খুব রাগ হয়ে যায়। তাই যে খেতে দেখা, তো খাওয়াটা তো একটা কাজ, ওই কাজটার নামকে বলছে যে হচ্ছে ইটিং। ঠিক আছে, ওই কাজের নাম হচ্ছে যেরকম সুইমিং হতো, ঠিক সেরকম কি এখানে ইটিংটা জেরান্ড হচ্ছে, আপনার নাউনের মতো কাজ করছে, এটা হচ্ছে জেরান্ড হচ্ছে এখানে ইটিংটা। জেরান্ডের মতো কাজ করছে বলে, জেরান্ড হচ্ছে বলে ও এখানে ইটিং বসেছে, নাউনের মতো কাজ করছে বলে এটা জেরান্ড হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন মামুন? জি ম্যাম। আচ্ছা, আচ্ছা, আদার্স, নাদিম or সৌরভ, do you have any problem? No, ma'am. No, ma'am. Right. And Nadim? Okay, maybe Nadim can't reply now. All right, no problem at all. Then that will be for today. And tomorrow we will again discuss the tense, the form of tenses, and especially the perfect forms. Okay. Right. So then I will finish the class here. Okay. And
Take care, everyone. And I will give you your homework as soon as possible. And yes, let's talk tomorrow. Good night. Allah Hafiz.